भवसंभवभीतिभेदनं सुखसम्पत्करुणानिकेतनं व्रतदानतपक्रियाफलं सहजानन्दगुरुं भजे सदा। वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहास्यरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमे मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। त्वं सुकान्तभृतं कान्तं त्वं कान्तं सर्वदोगतं त्वं गते द्वेगदेव त्वं वन्दे भक्तिकासुतम्। सर्व अवतारी सर्व कारणना कारण अपना सौना मोक्षदाता इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण। स्वामीनारायण संप्रदाय दक्षिण विभाग अधिष्ठाता देव वड़तालवासी श्री लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराज साराय गढ़पुर प्रदेशना प्राण समान गढ़पुरपति गोपीनाथजी महाराजनी छत्र छाया में नूतन वर्षना नवला दिवसों में अपना संप्रदायनी विशिष्ट परंपरा थी उजवाता शाकोत्सवना दिव्य प्रसंगे सभा में उपस्थित धर्मकुळ आश्रित वाला सर्वे अमारा संतो पार्षदों श्रीजीना लाडीला धर्मकुळ आश्रित वाला सर्वे सत्संगी हरिभक्तों सर्व धर्म प्रेमी सज्जनों सर्व मोक्ष भागी जीवात्माओं दरेक भक्तजनों ने अमारा हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। वाला भक्तों आजे रंगपर अने आजुबाजुना गामना विस्तारनो आ संयुक्त शाकोत्सव ए आपड़ा रंगपर ने आंगणे उजवाई रह्यो छे। आ उत्सव अपना सौना जीवननी अंदर एक नवो उत्साह प्रेराय क्यांक जीवननी अंदर व्यवहारनी अंदर જ્યારે આ જીવાત્મા ગળાડૂબ રહેતો હોય ત્યારે એવું બનવા કાળ શક્ય બને કે જીવનની અંદર પોતાના મુખ્ય લક્ષ્ય અને મુખ્ય ધ્યેયથી જીવાત્મા ભટકી જતો હોય છે। આપણા શાસ્ત્રોએ જીવાત્માની ગતિના વિવિધ પ્રકાર બતાવ્યા છે। આમ તો સામાન્ય एक धर्म नियम एवो शास्त्रों बताव्यो कि जीवात्मा जेवा कर्म करे छे ए कर्म ने अनुसार जीवात्मानी गति थाय छे। जो सत्कर्म करे भगवान स्वामीनारायणे पण वचनामृतनी अंदर आ वात बहु सुंदर रीते समझावी। भगवान श्रीहरि एम बोल्या कि जे जीवात्मा सत्कर्म करे छे अथवा तो कोई पाप कर्म करे छे ए पाप कर्म अथवा पुण्य कर्मना कर्म फळथी जीवात्मा अवश्य बंधाय छे अने ए फळने भोगववा माटे पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम आ जीवात्मा आ संसारनी घटमाळनी अंदर जन्म मरणना चक्रनी अंदर एक जन्म पछी बीजो जन्म ने बीजा पछी त्रीजो एम अनेक जन्म ने प्राप्त करे छे। ए जन्मनी अंदर पण जेवा कर्म कर्या होय जेवी प्रकृति सेवी होय जेवा स्वभावने पोते बनाव्यो होय ए स्वभावगत ए जीवात्मा ने ए ज्यारे शरीर अथवा योनिनी प्राप्ति थाय आ बात ने थोड़ुक सरल भाषा अंदर समझाऊं तो तमने ख्याल आवे। अपना शास्त्रों अंदर 84 लाख प्रकारनी योनिना प्रमाण बताव्या छे। एमां जळचर आव्या थलचर आव्या हवामां उड़नार पशु पक्षी आव्या आ वृक्ष वेली वगैरे आव्या आवा अनेक प्रकारना शरीर आ जीवात्मा धारण करे छे। अने तमे जुओ एनी असर क्यांक ने क्यांक आपणा जीवननी अंदर रहेती होय छे। आपणने एम थाय के एवुं थोड़ी होय के पशुनी योनिमांथी मनुष्यनी योनिमां आवाय पण तमे जुओ तो आपणे घणी वखत एवा प्रसंगो बनता होय के ज्यारे आपणो व्यवहार एवो होय के कोईने आपणे टोकवा पड़े ने एम के आनो स्वभाव कूतरा जेवो छे कहेता होय छे ने आनो स्वभाव बळद जेवो छे आनो स्वभाव गर्दभ जेवो छे। आवो अलग अलग प्रकारना उपमा देता होय छे। हवे विचारो छे मनुष्य आकृति मनुष्य जेवुं शरीर छे ने तो ओलो स्वभाव क्यांथी आव्यो स्वभाव शरीर नी साथे तो नहीं, शरीर नो धर्म तो नहीं।
પણ એ આત્માનો જે પૂર્વજન્મની અંદર મહારાજે વચનામૃતની અંદર આ વાત જે આપણી શાસ્ત્રીય ભાષાની અંદર લખી, તો મહારાજે એવું કીધું કે જે જન્મની અંદર જીવાત્મા જેવા વિષયની અંદર, જેવા વિચારોની અંદર, જેવા કાર્યની અંદર ઓતપ્રોત રહે છે, એવા વિષય, એવા કાર્યો અને એવા વિચારોની અંદર એનો જે દંશ છે એ પહેલા શરીર ઉપર અસર કરે અને શરીરના માધ્યમથી કરીને જીવાત્મા ઉપર અસર કરે, અને જ્યારે એનો દંશ એ જીવાત્મા ઉપર ગાઢ બેસી જાય પછી એ પ્રાણ સાથે પ્રકૃતિ છૂટતી નથી, એટલે જીવાત્માની સાથે અસર એના પરંપરાથી આવેલી છે. એટલે સ્વભાવ ભલે શરીર મનુષ્યનું છે, એટલે પ્રાકૃતિક રીતે તમે મનુષ્ય જેવા લાગો છો, પણ સ્વભાવની અંદર ક્યારેક ક્યારેક ઓલો છણકારો આવી જાય છે. આવો અનુભવ થાય છે ને? થાય છે ને? તમે જો બોલશો તો મને ખબર પડશે કે ટાઢા પોરના નથી. એવો આપણે છણકારો થાય છે. એ છણકારો ક્યારે થાય? એ જ્યારે આવિર્ભાવ, જ્યારે આવેશ આવી જાય, કોઈ વખત એવો સમય આવે ત્યારે એ અણસાર આપણને આવે, બતાવે છે કે આ શરીરમાં પહેલા આ જીવ આ શરીરની પ્રાપ્તિ યોની ભોગવીને આવ્યો છે. આ જન્મ મરણની ચક્રની ઘટમાળ છે અને અનેક પ્રકારના ત્રિવિધ તાપની અંદર જીવાત્મા તપતો આવ્યો છે. પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણે જન્મને સફળ કરવાને માટે આપણી ભારતીય સનાતન વૈદિક પરંપરા, વાત બહુ સમજવા જેવી છે વાલા ભક્તો. ક્યારે પણ આપણી સનાતન ધર્મની પરંપરાઓ કોઈ કૂવાની અંદર જેમ કૂપ મંડૂપ એમ કૂવાના દેડકાની જેમ સીમિત નથી. આની વિશાળતા બહુ વિરાટ છે. આપણે ત્યાં આપણા વેદો એમ કહે છે, આનો બદ્રાણી પસંતુ, ચારે દિશામાંથી સદવિચારોની પ્રાપ્તિ થાવ. આપણી સંકલ્પના એવી છે, સર્વે ભવંતુ સુખીના, સર્વ જીવ હિતાવત, બધાએ જીવાત્મા જીવ પ્રાણી માત્ર સુખી થાવ. આની વિશાળતા છે. આ સનાતન વૈદિક ધર્મ આપણને શીખવાડે છે. પણ એ ધર્મની અનુસરવાની પરંપરાઓ એ જ્યારે જ્યારે જેવા યુગની અંદર, જેવા સમય, ભગવાને વચનામૃતની અંદર એક બહુ સુંદર વાત સમજાવી. મહારાજ કે અનંત સૂર્ય ચંદ્રથી દૈદીપ્યમાન એવું ભગવાનનું અક્ષરધામ. એ અક્ષરધામની અંદર ભગવાન સદા સાકાર દ્વિભુજ દિવ્ય મૂર્તિ અખંડ બિરાજે છે. એ જ પરમાત્મા અનંત જીવાત્માના કલ્યાણને અર્થે, માનવ જીવાત્માના કલ્યાણને અર્થે, આ સંસારના કલ્યાણને અર્થે આ ધરા ઉપર ભગવાન મત્સ્ય કચ્છ વરાહ આદિ અવતાર ધારણ કરીને પોતે પ્રગટ થાય છે. એ જ પરમાત્મા જીવાત્માને પોતાના સ્વરૂપનું સુખ આપવાને માટે રામકૃષ્ણ આદિ ઘનશ્યામ આદિ રૂપ લઈને પરમાત્મા ધરા ઉપર પધારતા હોય છે. અને એ પરમાત્મા જ્યારે જેવી જે સમયની જરૂરિયાત હોય એવા રૂપને ધારણ કરી અને પોતાના ભક્તોનું કલ્યાણ કરવાને, રક્ષણ કરવાને માટે, જેમ ગીતાજીની અંદર ભગવાન કૃષ્ણે કીધું ને, યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત તદાત્માનમ સજામ્યહમ, જ્યારે જ્યારે ધર્મની ગ્લાનિ થાય ત્યારે હું સર્જું છું. પણ સાથે સાથે એમે કીધું, પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. દરેક યુગની અંદર અમારું પ્રાગટ્ય થાય છે. આ પરમાત્માના પ્રાગટ્યની હેતુ આ જીવાત્માને માત્ર સંસારિક સુખની પ્રાપ્તિ થાય એવું નથી. કારણ કે ભૌતિક સુખ, વચનામૃતની અંદર મહારાજે આ વાતને બહુ સુંદર રીતે વણી. મહારાજ કે જીવાત્મા કર્મથી લેપાય છે, પણ કર્મથી નિર્લેપ પણ રહેવાય છે. આપણને એમ મનમાં થાય કે કર્મ કર્યું તો એનાથી નિર્લેપ કેમ રહેવાય? પણ મહારાજે બહુ સુંદર એનો ઉપાય બતાવ્યો. મહારાજ કે ધર્મ, અર્થ અને કામ સહસંકલ્પ જો તમે કર્મ કરશો તો એનાથી કર્મ જીવાત્માને એ કર્મના બંધનના ફળની અંદર બંધાશે, અને પછી ભોગવવા માટે જીવાત્મા જેવું કર્મ કર્યું હશે એના માટે એ ફળની પ્રાપ્તિ એવા યોનિની અંદર જઈને કરશે. જો મનુષ્ય દેહની પ્રાપ્તિ થઈ હોય તો મહારાજ કીધું યશ, કીર્તિ, વૈભવ, ધન, લક્ષ્મી, સંપત્તિ બધી પ્રાપ્ત થાય. એમાંથી કદાચ શેષ પુણ્ય વધુ હોય તો સ્વર્ગાદી ઇન્દ્રાદી લોકની પ્રાપ્તિ થાય. પણ એ જ્યારે ભાતું ખૂટે, બેંકમાંથી બેલેન્સ ઓછું થાય એટલે તમારો ચેક રિટર્ન આવે ને, એમ ભગવાન કે તમારું કરેલું પુણ્ય કર્મ એ જ્યારે પૂરું થશે એટલે વળી પાછા જન્મ મરણના ચક્રની અંદર આવવું પડશે. આ જન્મની સફળતા એ માત્ર સુખ સંપત્તિની પ્રાપ્તિ નથી. આ વાત વાસ્તવિકતા સ્વીકારજો. આ જન્મની સફળતા માત્ર ધન સંપત્તિ, યશ, વૈભવ, કીર્તિની પ્રાપ્તિ નથી. પણ જન્મની સફળતા શું છે? મનુષ્ય દેહની સફળતા શું છે? તો વચનામૃતની અંદર મહારાજ કીધું કે લાખ કામ બગાડી, આપણા સંતોએ એ વાતની નોંધ લીધી કે લાખ કામ બગાડીને પણ જો મોક્ષ સુધાર્યો ને તો લાખે કામ સુધર્યા ગણાય, અને જો લાખ કામ સુધાર્યા પણ મોક્ષ બગાડ્યો તો લાખે બગડ્યા. કારણ કે ઓલા 84 લાખ માતે લખાણા. તમે 5, 10, 15 રૂપિયા કે પૈસા તમે જો એના કમાણા
5-25 લાખના તમે આસામી થયા, પણ એ અંતે તો ધૂળની ઉપજ છે ને ધૂળમાં મળી જવાની છે, એમાંથી કંઈ તમારી સાથે આવવાનું નથી. આમાંથી આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ ઇતિહાસ આપણને બતાવે કે ખાલી હાથ આયા જગ મેં હાથ પસારે જાયગા. આપણે જ્યારે મુઠ્ઠી બાંધા આયા જગ મેં, આપણે બાળક જન્મે ને ત્યારે મુઠ્ઠી પોતાનું પ્રારંભ લઈને આવે, પણ જ્યારે મરે ને ત્યારે બંને હાથ એના ખુલ્લા હોય, એમાં હાથમાં કંઈ હોતું નથી. સિકંદરની વાર્તા આપણે ભણવામાં આવતી ને, સિકંદરે વિશ્વ વિજેતા એને પોતે પ્રાપ્ત કરી, અને એને જ્યારે અંતિમ સમય આવ્યો ને, એના મંત્રીઓને બોલાવીને કીધું કે મને ભલે કફનની અંદર મને દફનાવતી વખતે મને શબયાત્રા જ્યારે નીકળે ત્યારે મને આંખો ઢાંકજો, પણ મારા હાથ ખુલ્લા રાખજો. બધાને આશ્ચર્ય થયું કે ભાઈ તમારા હાથ ખુલ્લા શા માટે? ત્યારે સિકંદરે કીધું મારે સંસારને એક સંદેશ આપવો છે કે હું આટલો વિશ્વ વિજય બન્યા પછી પણ જ્યારે આ સંસારમાંથી મેં જ્યારે વિદાય લીધી ને, ત્યારે મારા હાથ ખાલી હતા, મારા હાથમાં કંઈ નહોતું. એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણે વચનામૃતની અંદર આ વાત સમજાવી. મહારાજ કે જન્મની સફળતા એ માત્ર સંસારિક સુખની પ્રાપ્તિ એ જન્મની સફળતા નથી, કારણ કે એના ભોગવવાથી એ જન્મ મરણનો ફેરો ટળતો નથી, માયા અને કર્મનો ફેરો ટળતો નથી. જો એ જન્મને સફળ કરવો હોય તો મહારાજ કે ભલે જાડી બુદ્ધિ હોય, વ્યવહારમાં બહુ ન આપણને સમજ પડતી હોય, પણ પોતાના મોક્ષનું સાધન કરી લેવું એ જ જન્મની સફળતા છે, એ જ મોક્ષની પ્રાપ્તિનો માર્ગ છે. અને એને જ સુજાણ અને મહારાજ કે જ્ઞાની અમે સમજીએ છીએ, બાકી જગતને અમે મૂર્ખ જાણીએ છીએ. આ વાતને સમજવા માટે આપણી સનાતન, એટલે આપણે જે શરૂઆતમાં વાત કરી કે જીવાત્માને ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય, જન્મ મરણના ફંદની મુક્તિ થાય, કર્મબંધનથી મુક્તિ થાય, કર્મ કર્યા છતાં પણ નિર્લેપ રહેવાય, એવી રીતે જીવન જીવાય, એના માટે ભગવાનની બાંધેલી મર્યાદાને આજ્ઞાનું પાલન કરી આપણે જે સંભવામી યુગે યુગે જે યુગની અંદર જ્યારે જ્યારે જેવા અવતારોની પર જરૂરિયાત આ સંસારને મહેસૂસ થઈ, એ રીતે ભગવાન આ પૃથ્વી ઉપર પધાર્યા. મચ્છ રૂપે પધાર્યા, કચ્છ રૂપે પધાર્યા, વરાહ રૂપે પધાર્યા, રામ રૂપે પધાર્યા, કૃષ્ણ રૂપે પધાર્યા, ભગવાન શ્રી હરિ સ્વામિનારાયણ ભગવાન રૂપે પધાર્યા. પણ આ સંસારની અંદર જીવાત્માને પોતાના ભાવની પ્રતીતિ કરાવવાને માટે, ભગવાનની અનુભૂતિ કેવી થાય એને અનુભવ કરાવવાને માટે મહારાજ આવ્યા. અને એ પરંપરા મહારાજે પછી બંધ ન કરી. આપણી સનાતન દિવ્યતા એક વધારે વિશેષતા આપણી એ છે કે ભગવાન જ્યારે પ્રગટ્યા હોય ત્યારે જ ભગવાનનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થાય ને સુખ્યા થાય, તો મહારાજના સમકાલીન સમયમાં જે ભક્તો હતા એનું જ કલ્યાણ થાય. પણ એવું નથી. મહારાજ કે આ મોક્ષનો ધોરીમાર્ગ, આ ઉત્સવ, આ મોક્ષનો જે ધોરીમાર્ગ છે અવિરત વહેતો રહે અને પેઢી દર પેઢી એને હરિભક્તોને એના ફળની પ્રાપ્તિ થાય. એટલા માટે મહારાજે એની પરંપરા કરી અને એની અંદર ઉપાસના ભક્તિને પોષણ મળે એના સંકલ્પ સાથે મહારાજે મંદિરો નિર્માણ કરાવ્યા અને પોતાના સ્વસ્વરૂપો પધરાવ્યા. મહારાજ કે આ મૂર્તિનો કે આશ્રય કરે, આપણે ગરડા દેશના ભક્તો છીએ, આપણા માટે મહારાજ ગોપીનાથજી મહારાજ જેવો ધીંગો ધણી સ્થાપીને ગયા. મહારાજે વચનામૃતની અંદર કીધું કે આ મૂર્તિનો પ્રત્યક્ષ આશ્રય કરે, અમારા અક્ષરધામની અંદર જે મુક્તો અમને સેવે છે, જે અમારો આશ્રય કરે છે ને, એના તુલ્ય ફલની પ્રાપ્તિ થાય, એવી મોટી બિરુદની પ્રાપ્તિ મહારાજ કરીને ગયા. અને આપણે ભાગ્યશાળી છે કે એમની છત્રછાયાની અંદર આ સત્સંગ કરીએ છીએ. પણ આ ઉત્સવ સમયનું મહત્વ એટલા માટે આપણે જાણીએ છીએ કારણ કે મેં કીધું એમ કે આપણે મોટા ભાગે મહદઅંશે વ્યવહાર માર્ગની અંદર અટ્યાપટ્યા રહ્યા છીએ. અને એટલે ઘણી વખત આપણા જીવનનું લક્ષ્ય છે એ માત્ર આપણે મૂંઝવણો એટલી બધી હોય ને, ચિંતાઓ એટલી બધી હોય વ્યવહારની અંદર કે એમાં ભગવાન ભૂલે કદાચ યાદ આવી જાય, બાકી યાદ આવતા નથી. હેરાન થઈએ ને તારે તો બધા યાદ આવે, પણ જો સારું બધું હાલતું હોય ગાડી, આપણે કહે ને સુખ મેં દુઃખ મેં સુમિરન સબ કરે, સુખ મેં કરે ન કોઈ, જો સુખ મેં સુમિરન કરે તો દુઃખ કાહેકો હોય. એવું કહે છે ને કવિ કે દુઃખ આવે, જ્યારે આપત્તિ આવે, પીડા આવે ને, જ્યારે હેરાન થઈએ ને ત્યારે આર્તનાદ નીકળે. જેમ ગજેન્દ્ર મોક્ષની શ્રીમદ ભાગવતજીની અંદર કથા આવે છે, જ્યારે હાથીને મગરે જૂડ જ્યારે ગ્રસ્ત કર્યા ત્યારે હાથીએ પહેલાં બહુ પોતાની પુરુષાર્થને શક્તિનો પ્રયોગ કર્યો છૂટવા માટે, પણ જ્યારે ન છૂટાણું ત્યારે અંદરથી આર્તનાદ નીકળ્યો, હે હરિ ધાજે મારી રક્ષા માટે. ત્યારે સંતોએ લખવું પડ્યું, ગરુડ તજીને પાળા પધાર્યા, ગજ સારું મહારાજ, એવી રીતે તમે આવો દયાળુ કરવા અમારા કાજ, ગુના કરીને માફો. આ આપણી પરંપરાઓ આપણને આ શીખવે છે કે જ્યારે તકલીફ આવે ત્યારે તો આપણે ભગવાનને યાદ કરતા હોઈએ, પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે તકલીફ જ ન આવે. એના માટે શું કરવું? તો એના માટે નિત્ય ભગવાનની ઉપાસના ભક્તિની અંદર રચ્યા પચ્યા રહેવું. આપણને વ્યવહાર માર્ગની અંદર જ્યારે પણ અવકાશ મળે, યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિએ સ્મૃતિની અંદર બહુ સુંદર સિદ્ધાંત બતાવ્યો છે કે જીવનની અંદર આપણી પાસે 4 પુરુષાર્થ રહેલા છે, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. એમાં મોક્ષની ગણતરીમાં છેલ્લે મૂક્યો.
પણ યાજ્ઞવલ્ક ઋષિ એમ કહે છે કે પહેલાં મોક્ષને માટેનું સાધન એનું પ્રથમ એનો પ્રાયોરિટી એટલે કે એને પ્રાથમિકતા આપી અને પહેલાં એનું સાધન કરવું, પછી જે તમને સમયનો અવકાશ મળે એમાં તમે તમારો વ્યવહાર કરો, તમારે જે રીતિ રિવાજ હોય, તમારા વ્યવહાર ધંધા હોય, પરિવાર હોય, બધાની જવાબદારી એનું વહન કરો, પણ મોક્ષનું પાતું પણ સાથે સાથે બાંધતા રહો. અને આ યાદ કરાવવા માટે વર્ષો વર્ષ આપણે આવા ઉત્સવ કરીએ છીએ કે કદાચ જીવાત્મા વિટમણાઓની અંદર આ પોતાના મોક્ષના લક્ષ્યને ભૂલી ગયો હોય તો એને પાછું એ વાસ્તવિકતા યાદ આવે. આપણે જીવનની અંદર ઘણી વખત પ્રભાવિત બાહ્ય જગતથી વધારે થઈએ છીએ. હમણાં સંતોએ પણ ખૂબ સુંદર આપણને ઉપદેશની વાતો સમજાવી કે માનવ ધર્મ આપણને શું શીખવે છે. પરિવારની અંદર ભાઈચારો રહે, આત્મીયતા રહે, પરિવારની અંદર એકરૂપતા રહે, વડીલોનો આદર સત્કાર સન્માન, આ બધું કંઈ શીખવાડવાની વાત જરૂર નથી, કારણ કે આપણી સંસ્કૃતિ છે, આપણા જીવનની અંદર હોવું જોઈએ. પણ આપણે પ્રભાવિત ક્યાંથી થયા તો કે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિમાંથી જોયું કે માવતરને બધાએ એને અમારે ત્યાં વિદેશોની અંદર એને ઓલ્ડ હાઉસ કહે છે, ઘરડાઘર જેને કહીએ, અહીંયા જઈને મૂકી આવે એટલે આપણે એનાથી પ્રભાવિત થયા કે માવતરથી. આ બધી પરંપરાઓ એ વિદેશી પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના જગતના પ્રભાવની અંદર આપણે આપણી સંસ્કૃતિ ભૂલ્યા અને પરિણામ એવું આવ્યું કે આપણી સંસ્કૃતિના કારણે આપણા સંસ્કારો બધા લુપ્ત થયા અને સંસ્કારો જ્યારે લુપ્ત થયા ને એટલે દુઃખના કારણ બન્યા. બાકી આપણી સંસ્કૃતિ આપણને અહીંયા સ્વર્ગની અનુભૂતિ કરાવે એવી દિવ્ય સંસ્કૃતિ છે. આ ભારતીય સંસ્કૃતિ સનાતન વૈદિક ધર્મની પરંપરા અહીંયા આગળ આપણને સ્વર્ગની અનુભૂતિ કરાવે એવી દિવ્ય પરંપરાઓ છે. પણ જ્યારે જ્યારે આ લુપ્ત થતું ગયું એટલે એને મેં કીધું એમ કે જ્યારે જ્યારે સમાજ એનાથી અલગ થતો જાય અથવાથી દૂર થતો જાય ત્યારે આવા આયોજનો દ્વારા, આવા પ્રસંગો દ્વારા, આવી કથા પારાયણ દ્વારા એને જીવાત્માને પુનઃ પોતાના માર્ગ ઉપર લાવવા, એને આ યાદ કરાવવાને માટે કે જીવનનું લક્ષ્ય માત્ર ભૌતિક સુખ નથી, જીવનનું લક્ષ્ય ભગવાનની પ્રાપ્તિનું છે, જન્મ મરણના ફેરામાંથી મુક્ત થવાનું છે અને એના માટે કરીએ છીએ. જો કે આજનો પ્રસંગ તો શાકોત્સવનો છે. ઘણા ભક્તો જે સત્સંગમાં જેમ કથા વાર્તાનો જેને અંગ છે એને તો આ પ્રસંગનો મહિમા જાણ્યો જ હશે કે શાકોત્સવ શા માટે સંપ્રદાયમાં ઉજવાય છે. ઘણા પરોક્ષ ભક્તો હોય એને કદાચ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો વિશેષ ખ્યાલ ન હોય તો એને મનમાં એમ થાય કે ભાઈ અમે રામનવમી ઉત્સવ સાંભળ્યો, જન્માષ્ટમી ઉત્સવ સાંભળ્યો, અમે કદાચ અન્નકોટ ઉત્સવ સાંભળ્યો, પણ આ શાકોત્સવ વળી અમે સાંભળ્યું નથી ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ. પણ એને એ હરિભક્તોની જાણ થાય ને આપણે પણ એ પ્રસંગને યાદ કરીએ. આ વર્ષ આપણે બધાએ જેમ હમણાં સંતોએ વાત કરી કે આપણે ત્રિવેણી સંગમનું વર્ષ ઉજવીએ છીએ. એક બાજુ આપણા ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે વડતાલ લક્ષ્મીનારાયણ દેવ ગાદીની જે મુખ્ય જે આપણું મંદિર એ વડતાલ લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જે સ્થાપના કરી એનું 200મું વર્ષ એટલે દ્વિશતાબ્દી વર્ષ ચાલી રહ્યું છે. આપણા અહીંયા કુળદેવ હનુમાનજી મહારાજ એમનું 175 વર્ષ એ શતામૃત મહોત્સવ એનો ચાલી રહ્યો છે. અને આપણા પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ શ્રી એમનું 75 વર્ષ એટલે એમનું અમૃત મહોત્સવ વર્ષ ચાલી રહ્યું છે. અને આવા ત્રિવેણી સંગમની અંદર આ વર્ષે બધા ભક્તોએ આયોજન વિચાર્યું કે આપણે દરેક એવા સ્મૃતિમય આયોજન કરીએ કે જેની અંદર બધા ભક્તો એની અંદર જોડાય અને આ ત્રણેય ઉત્સવની અંદર આપણે પોતાનું નાનું મોટું યોગદાન આપીએ. હમણાં છપિયા સ્વામીએ વાત કરી આખું વર્ષ આપણે ભક્તિ પર્વ એટલે ભક્તિ કરીને આપણે ઉજવવું છે. એટલે નાના મોટા જે કાર્યક્રમ થાય એમાંય આપણી સંપ્રદાયની પરંપરા પ્રમાણે આમ તો વર્ષો વર્ષ શાકોત્સવ થાય છે. અને આ વર્ષે પણ આ વિસ્તારની અંદર રંગપુરને આંગણે આ શાકોત્સવનું નિર્માણ થયું. આજુબાજુના બધા ભક્તોને એનો લાભ મળે. પણ શાકોત્સવની પરંપરા શરૂ બહુ સુંદર રીતે થઈ. મહારાજે જેમ અનેક લીલાઓ કરી, પોતાના ઐશ્વર્ય પ્રતાપના દર્શન કરાવ્યા. આ શાકોત્સવ માત્ર પેટના ખાડાને પૂરવા કે રીંગણાનું સ્વાદ લેવા માટે આ ઉત્સવ નથી. પહેલા આ વસ્તુ સમજો, આમાં ભગવાન પ્રત્યેનો આપણો અહોભાવ કેમ દ્રઢ થાય, ભગવાન પ્રત્યેની પ્રતીતિ કેમ દ્રઢ થાય, આપણી નિષ્ઠા કેમ દ્રઢ થાય અને એ નિષ્ઠાને દ્રઢ કરીને આપણે ભગવાનની ભક્તિની અંદર કેટલા રંગાઈએ છીએ એના માટેનો આ ઉત્સવ છે. કારણ કે બનવાકાળ તો સુરા ખાચરને ત્યાં ચોરી થઈ, આમ તો તમારા પાડોશી થાય. આપણા લોયાનું ગામ કેટલું કિલોમીટર થતું હશે અહીંથી 25 કિલોમીટર પાડોશી થયા ને, પણ આપણા પાડોશીનું જ ગામ પ્રસંગ છે. હવે આટલે અહીંયા આગળ મહારાજ એમને ત્યાં ચોરી થઈ. કથા બહુ વિસ્તારથી છે, હું સંક્ષિપ્તની અંદર યાદ કરું એ પ્રસંગને. તો સુરાબાપુને ત્યાં ચોરી થઈ, પટારો ચોર લોકો લઈ ગયા. સુરાબાપુને સંકલ્પ થયો કે આ પટારામાં મારી રકમ મારી પરસેવાની કમાણી, નીતિથી કમાયેલી કમાણી છે અને જો મને હેમખેમ પાછી મળે તો અડધો હું ભગવાનને અર્થે હું વાપરીશ, સત્સંગને અર્થે વાપરીશ. બનવાકાળ બન્યું એવું કે એ પટારો હેમખેમ પાછો આવ્યો. સુરાબાપુએ તાળું ખોલીને જોયું તો એની અંદર રકમ એમની હેમખેમ હતી. એમને પોતાના ધર્મપત્ની એવા શાંતાબાને વાત કરી કે આ મારી સંકલ્પ આવો છે કે આમાંથી અડધી રકમ ભગવાનને અર્થે, સંતોને અર્થે, સત્સંગને અર્થે વાપરવી. ત્યારે એમના શાંતાબાએ એમના ધર્મપત્નીએ કીધું, બાપુ ખોટું ના લાગે તો વાત કહું. કે કોને? તો કે આ પટારો જો ચોર લોકોએ તોડ્યો હોત તો શું તમારો અડધો ભાગ તમને મૂકતા જતામાં?
કે અડધું લઈ જઈએ છે ને અડધું તમારું રાખો? તો કે ના, એ તો બધું લઈ જાય. તો કે માનજો આપણા પ્રારબ્ધનું તો બધું ગયું હતું, આ તો ભગવાનની કૃપાથી પાછું આવ્યું છે, માટે બધું ભગવાનને અર્થે વાપરવું. આ રીતે શાકોત્સવના પ્રસંગની નિર્મિતિ થઈ. પણ આ ઉત્સવનો મહિમા કેમ આવ્યો? કારણ કે આ ઉત્સવમાં આમ તો ભગવાનના અનેક રૂપોના આપણે દર્શન કર્યા છે, પણ બે પ્રસંગો એવા આપણા શાસ્ત્રોની અંદર બતાવ્યા કે જ્યાં ભગવાને ભક્તને રાજી કરવાને માટે, કારણ કે પ્રેમનો ભગવાનનો નાતો એવો છે ને કે પ્રેમથી ભગવાન, એમ સંતોએ કીર્તનમાં ગાયું, દુર્યોધન કે મેવા ત્યજે સાગ વિદુર ઘર ખાઈ. ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર જ્યારે હસ્તિનાપુર સમાધાન કરવા માટે ગયા ને, ત્યારે દુર્યોધને એમને આમંત્રણ આપ્યું કે 32 ભાતના પકવાન બનાવ્યા છે તમારા માટે, આવો અમારા મહેમાન બનો ને અમારે ત્યાં જમો. ભગવાન કૃષ્ણ કે તારા પકવાન મારે નથી જોતા, મારે તો વિદુરજીની સૂકી ભાજી ખાવી છે. ત્યારે ભગવાન પ્રેમને આધીન થઈને ભાજી ખાધી. આપણે કહીએ છીએ શબરીના આશ્રમની અંદર ભગવાને જેને બોર ખાધા, લક્ષ્મણજીને મનની અંદર થોડોક સંકુચાત થયો કે ભાઈ આ ચાખેલા બોર દેખાય છે, અંદર ટચકા ભર્યા હોય ને એના ચાખેલા હતા. એટલે પણ ભગવાન રામને એવો ભાવ ન થયો, એ ભક્તને પ્રેમને આધીન થઈને, અને એટલે એવું જે લખ્યું કે પ્રેમ કે વર્ષ પારથ રથ હાંક્યો, ભૂલ ગયે ઠકુરાઈ ક્યાં દ્વારકાધીશ, ક્યાં દ્વારકાના નાથ, ક્યાં અનંતકોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ. એ ઠકુરાઈ ભૂલીને એક પાર્થના એટલે કે અર્જુનજીના સારથી બનીને હાથમાં લગામ લીધી. એવી રીતે પરમાત્મા પ્રેમને આધીન થઈ થાય. અહીંયા લોયાની અંદર પણ ભગવાને ભક્તોને પ્રેમને આધીન થઈ અને ભક્તોને રાજી કરવાને માટે હાથમાં તાવેથો લીધો. મહારાજ પોતે અને પ્રેમાનંદ સ્વામીનું કીર્તન બનાવ્યું, વળી વખાણું શાકોત્સવ લીલા કરી, નયણે નિરખ્યા સુંદર કરતા શાક જો. પ્રેમાનંદ સ્વામી કહે કે મેં આ જીવનમાં પહેલી વખત આવા દર્શન કર્યા, કથા વાર્તા કરતા, ઉપદેશ આપતા, યજ્ઞ કરતા, ભગવાનના અનેક વખત દર્શન કર્યા, પણ હાથમાં તાબેતો લઈને શાક વઘારતા પહેલા વખત દર્શન કર્યા. અને એવા દર્શનની અલૌકિકતા પ્રેમાનંદ સ્વામીએ બહુ સુંદર રીતે લખી છે કે દ્વાદશમણ એકાક્ષરી તો વઘારમાં આવ્યા, જોવા આવ્યા શિવ બ્રહ્મા તજી નાકજો. સ્વર્ગથી દેવતાઓ પણ એ દુર્લભ દર્શન કરવાને માટે, આ મહારાજની આ લીલાના દર્શન કરવાને માટે આવ્યા. અને મહારાજે એકાક્ષર 12 મણ ઘીનો વઘાર કર્યો અને એની અંદર બધા હળદર, મસાલા, મરચા વગેરે એની અંદર નાખે. પછી મહારાજ મનુષ્ય લીલા પણ કરે. બધી જગ્યાએ પોતાના ઐશ્વર્ય ન દેખાડે. મહારાજ પ્રાકૃતિક રીતે પણ ઘણી વખત વ્યવહાર કરતા, ભક્તોની કસોટી કરવા અને ભક્તોને પોતાની આત્મીયતા નજીક આવે. મહારાજ કે જો આ સૂર્ય છે ને, આ સૂર્યને એના ફૂલ તેજની અંદર જ્યારે હોય ને તમે નરી આંખે જો ને તો આપણે જોઈ શકતા નથી જોવાતું ને. સૂર્ય જ્યારે એના પૂર્ણ તાપ તેજમાં હોય, હવે ભગવાનનું તો અનંત સૂર્ય જેવું તેજ છે. જો ભગવાન પોતાનું તેજ સહિત જો પોતાના દર્શન ભક્તોને દે ને તો આપણી નજર જ ત્યાં ન પહોંચે. એટલે મહારાજ પોતાના તેજને, પોતાના ઐશ્વર્યને સૌમ્ય કરે કે ભક્તને ભગવાનની મૂર્તિના દર્શન થાય. આ ભગવાનની કરુણા છે, દયા છે, ભગવાનની આપણા ઉપર અપરંપાર, આપણા ઉપર સ્નેહ છે. અને એટલે પરમાત્મા પોતાને સૌમ્ય કરે, એ મનુષ્ય ચરિત્ર કરે. મહારાજ કે હું કાયમ જો ઐશ્વર્ય બતાઈ કરું ને તો આ મારી નજીક ન આવે. હરિભક્તોને ભગવાન સાથે હેત ન થાય, ભાવ થાય, કદાચ અહોભાવ થાય, પણ પ્રેમ ન થાય. પ્રેમ કરવા માટે તો સજાતીય થવું પડે. અને એટલે આપણે ભગવાન જેવા નથી થવાતા, થવાશે. જ્યારે બ્રહ્મરૂપને પામશું ને ત્યારે ભગવાન જેવા સાધર્મપણાને પામશું. આપણો મોક્ષ ધર્મ એમ કહે છે. પણ એ જ્યારે બ્રહ્મરૂપ થઈએ ત્યારે, પણ જ્યાં સુધી નથી, મનુષ્ય બદ્ધ અવસ્થાની અંદર છે, ત્યાં સુધી ભક્તોને ભગવાનનું સુખ કેમ આવે? એટલે ભગવાન ભક્ત જેવા થાય છે, સામાન્ય મનુષ્ય જેવા થાય છે. અને મહારાજ લીલાઓ પણ એવી કરે. ત્યારે મહારાજ મસાલો વઘાર કરે અને પછી એ હળદરવાળા હાથ, પ્રેમાનંદ સ્વામીએ લખ્યું, હલ્દીવાળા હાથ લુવે નિજ ધોતીએ. પોતાની ધોતી પહેરી હતી ને એમાં હળદરવાળા હાથ લુવે. અને એને જોઈ પ્રેમાનંદ સ્વામીને તો એવો ભાવ થયો, પીળે પટ્ટ શોભે પરિબ્રહ્મ જો. ભગવાન પીળું પીતાંબર પહેરીને ઊભા હોય ને એવું મહારાજના દિવ્ય દર્શન થાય એવું પ્રેમાનંદ સ્વામીને લાગ્યું. પણ આવું બધાને ન લાગે, કારણ કે બધાની સમજણ અને એ પહોંચ, દ્રષ્ટિ એટલી ન પહોંચતી હોય. કારણ કે એ વખતે બનાવ એવો બન્યો કે કાશીદાસ, કાનદાસ વગેરે પાટીદાર ભક્તો ચરોતરથી અહીંયા મહારાજના દર્શન માટે આવેલા અને ભગવાનને આ લીલા કરતા જોયા. અને ભગવાને જ્યારે હાથમાં હળદર લઈને પછી પોતાની ધોતીએ લૂએ ત્યારે ભક્તોને એમ મનમાં થયું કે આને વિવેક નથી. અને માણા કેમ કહેવો કે આ મોંઘા માયલું ધોતિયું પહેર્યું છે અને એની અંદર આ પોતાના હળદરવાળા હાથ લૂવે છે, તો આને માણાના જો સંસ્કાર નથી, ભગવાન કેમ માનવા? એમ કરીને પાછા જતા હતા. કારણ કે આ બધાને સમજાય નહીં. ભગવાનના મનુષ્ય ચરિત્ર છે ને એ બધાથી, એટલે શાસ્ત્રોએ ભગવાનના ચરિત્રને ચિત્ર વિચિત્ર કીધા છે
ભગવાનના ચરિત્રો, આપણા શાસ્ત્રમાં શબ્દ આવે છે કે ભગવાનના ચિત્ર અને વિચિત્ર, ચિત્ર જો તો સમજાય એવા, વિચિત્ર એટલે ન સમજી શકાય એવા ચરિત્રો હોય, પણ એની અંદર પ્રતીતિ રાખીને, ભાવ રાખીને તો એની અંદર દર્શન થાય. પ્રેમાનંદ સ્વામીએ લખ્યું, અક્ષર પર પુરુષોત્તમજીએ નવ રૂપ ધર્યું. આવું નવું રૂપ હતું. ભગવાનને તાબેથા લઈને કોઈ જગ્યાએ આવા વર્ણન થયા નથી, પણ નવ રૂપ ધર્યું. એકાંતિક મહામુનિ સમજે મર્મ જો. આ મર્મ કોણ સમજી શકે? જે એકાંતિક હોય, જે ભગવાનના અનંત ભક્ત હોય, એવા મહામુનિઓ હોય, વિદ્વાનો હોય, એને ભગવાનનો મર્મ સમજાય. અને જ્યારે એ કાશીદાસ, કાનદાસ વગેરે પાટીદાર ભક્તો પાછા જતા હતા, મહારાજે પ્રેમ સખી પ્રેમાનંદ સ્વામીને પૂછ્યું કે સ્વામી, કોઈ તરસ્યો હોય, કુવા કાંઠે આવે અને તરસ્યો પાછો જાય, એને કેમ ગણવો? ત્યારે સંતોએ કીધું કે મહારાજ, એ તો અભાગ્યો કહેવાય. આટલી યાત્રા કરીને, પુરુષાર્થ કરીને કુવા કે નદીના કિનારે આવ્યો હોય અને જો એમાંથી તરસ્યો પાછો જાય તો એનાથી મોટું અભાગ્યું કોણ? મહારાજ કે જો ઓલા ભક્તો છેક ચરોતરથી અમારા દર્શન માટે આવેલા છે, પણ અમને મળ્યા વગર, અમારા દર્શન કર્યા વગર પાછા જાય છે. પ્રેમાનંદ સ્વામીએ મહારાજની સામું જોઈને મહારાજને મીઠો ઠપકો દીધો. મહારાજને કે મહારાજ, એમાં એમનો વાંક નથી, વાંક તમારો છે. મહારાજ કે અમારો શું વાંક છે? અમે તો તમારા પ્રસાદ બનાવીએ છીએ, શાક વગાડીએ છીએ, અમે તમને રાજી કરવા મહેનત કરીએ છીએ, અમારો શું વાંક છે? ત્યારે પ્રેમાનંદ સ્વામી મહારાજના સખા ભક્ત હતા, એટલે સખા હોવાને નાતે ભગવાન સાથે એમને મીઠા ટકોર કરવાનો એમનો અધિકાર હતો. એ મહારાજને ઠપકો પણ દઈ શકતા. પ્રેમાનંદ સ્વામી, બ્રહ્માનંદ સ્વામી બધા ભગવાનને એવી રીતે વસતા ને કે ભગવાન એમને આધીન થઈને રહેતા. એ ભક્તિનો પ્રભાવ એવો હતો. એટલે પ્રેમાનંદ સ્વામી મહારાજને કીધું, મહારાજ આ વાંક તમારો છે. મહારાજ કે અમારો શું વાંક છે? તો કે અમે જ્યારે સંતો કથા કરતા હોઈએ ને, ત્યારે ભગવાનના ચરિત્રોનું વર્ણન આવે ને, ત્યારે અમે એવું વર્ણન કરતા હોઈએ કે મહારાજે 3 ચોગલાલી પાક ધારણ કરી છે, જરિયાની જામો પહેર્યો છે, સોનેરી સુરવાળ પહેર્યો છે, કમરની અંદર કટિબદ્ધ બાંધેલો છે, વૈજંતી માળા છે, પુષ્પના હાર છે, હાથમાં કડા છે, વેડ પહેર્યા છે. અમે આવું બધું વર્ણન કરતા હોઈએ. અમારા વર્ણનની અંદર એવું ન આવે કે ભગવાન તાબેથો લઈને ઊભા છે. કથામાં તમે કોઈ દિવસ એવું સાંભળ્યું ભગવાન તાબેથો લઈને ઊભા? ભગવાન રામનું વર્ણન કરીએ તો કેવું કરીએ? જો રાજાધિરાજ કરીએ તો મહારાજ રાજાધિરાજ સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન છે, માતા સીતા પડખે બેઠા છે, લક્ષ્મણજી ભરત શત્રુને ઊભા છે, હનુમાનજી આગળ બેઠા છે, ભગવાનના હાથની અંદર ધનુષ બાણ છે. આપણે આવું વર્ણન સાંભળીએ ને. ભગવાન વન વેચનાની અંદર ભગવાનનું જો વર્ણિવેશ ધારણ કરીએ તો એમ કહીએ કે મહારાજે વર્ણિ રૂપ ધારણ કર્યું છે, માથે જટા છે, હાથમાં કમંડળ છે, ભગવાનનું એવું રૂપનું વર્ણન કરીએ. કૃષ્ણ અવતારનું વર્ણન કરીએ તો આપણે એમ કહીએ કે મહારાજે મોર મુગટ ધારણ કર્યો છે, હાથની અંદર વાંસળી છે વગેરે, જેને કાળી કામળી છે, અમે આવું બધું વર્ણન કરીએ. પણ હાથમાં તાબેથો લઈને ઊભા હોય એવું વર્ણન ક્યાંય શાસ્ત્રોમાં અમે કર્યું નથી. અને તમે અહીંયા તાબેથો લઈને ઊભા છો, આ કોણે વિશ્વાસ થાય કે આ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે? આ જગત છે ને, આ જગતને કેમ વિશ્વાસ થાય કે આ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે? અને એમાંય વિશેષ પીળા હળદીવાલા હાથ લુવે નીજ ધોતીએ. મહારાજ તમે તાબેથો લઈને તો ઊભા છો, પણ તમારા હાથ પીળા જે છે ને, આ ધોતિયું અમે સફેદ આપી દઉં તમને, આ તમે પીળું કરી નાખ્યું. જો આ તમારું ધોતિયું, જો તમે પીળું. પ્રેમાનંદ સ્વામી મહારાજને મીઠો ઠપકો આપે છે કે આ તમે તમારું ધોતિયું પીળું કરી નાખ્યું, અમે તો તમને સફેદ આપી દીધું. હવે આ જોઈને કોણે પ્રતીતિ થાય કે આ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે? પછી મહારાજે કીધું હવે, ત્યારે સ્વામીએ પછી ભગવાનને વિનંતી કરી, મહારાજ આપ તો દયાળુ છો, એ અજ્ઞાની અબોધ જીવાત્મા છે, એને તમારું આ નહીં, આ એકાંતિક મહામુનિ હોય એને તમારી દ્રષ્ટિ પહોંચે, એની અંદર આ દિવ્યતા દેખાય. આ સામાન્ય જન તમને કેમ ભગવાન આની અંદર સ્વીકારે? ત્યારે મારા પ્રેમાનંદ સ્વામીએ વિનંતી કરી ભગવાનને, ભગવાન આ અબોધ અજ્ઞાની જીવ છે, પણ તમે દયાળુ છો, એના ઉપર કંઈક દયા કરો, નહીંતર જો સત્સંગમાંથી છેટો ગયો ને તો આ મોક્ષ માર્ગની અંદર લખ 84માં વળી પાછો ભટકે ચડશે, એને મોક્ષનો માર્ગ એનો વંચિત ન રહી જાય, એટલે એના ઉપર દયા કરો. અને પછી ભગવાન સ્વામિનારાયણે એ કાશીદાસ, કાનદાસ આદિ પાટીદાર ભક્તોને નામ દઈને બોલાવ્યા. છેટે ઊભા હતા કે કાશીદાસ, કાનદાસ, તમે જે જોવા આવ્યા છો એ જોઈને જાઓ. અને જ્યારે ભક્તોએ પાછળ વળીને જોયું ને, ત્યારે ભગવાને ચતુર્ભુજ રૂપે પોતાના સ્વરૂપના દર્શન કરાવ્યા અને પોતાના ભગવાનપણાની પ્રતીતિ કરાવી. અને એમ સત્સંગની અંદર જોડાણા. કહેવાની પાછળનો ભાવાર્થ એ છે વાલા ભક્તો કે આ શાકોત્સવ આ માત્ર પ્રસંગ, આ આપણા પેટનો ખાડો પૂરીને કે ભાઈ ચાલો બધા હરિભક્તો અને પરિવારજનો મિત્રો ભેગા થઈને જમણવાર કરીએ, એવા તો વ્યવહારમાં થતા જ હોય છે ને. હમણાં જ આ લગ્ન ગાળો જોડે જોડે ચાલે છે ને. આવા ક્યાંય ને ક્યાંય વ્યવહારો થતા હોય, કંઈક નાના મોટા પ્રસંગો હોય તો આપણે બધાને ભેગા કરીને જમાડતા હોઈએ છીએ, પણ એ બધો બંધન કરતા છે. એ સંસારનો વ્યવહાર છે ને એ બંધન કરતા છે. પણ આમાં જ્યારે આવા ઐશ્વર્ય ગુણના દર્શન થાય, ભગવાનપણાની પ્રતીતિ થાય અને જીવાત્માને અહોભાવ સાથે ભગવાનના સ્વરૂપની અંદર પ્રીતિ થઈ જાય ને, તો આ મોક્ષનું કારણ બની જાય છે. એટલા માટે આ ઉત્સવનો મહિમા છે ને એટલે આપણી પરંપરા આ ઉત્સવો કરે છે. એટલે ખૂબ આનંદની વાત છે.
જો કે ઘણા બધા ભક્તોને એવો આ ઉત્સાહ હોય કે અમારા ગામની અંદર પણ થાય, પણ તમે બધા જાણો છો આપણો સંપ્રદાય બહુ વિસ્તારથી ફેલાયેલો છે. અનેક ગામડાઓની અંદર સત્સંગીઓને ભાવના હોય કે અમારા ગામમાં થાય. અમે સંતોને હરિભક્તો અમે જ્યારે આગેવાનો બેઠા હતા ને પછી અમે જોયું કે આ દર વર્ષે આપણા લગભગ નહીં તો 1000-1500 શાકોત્સવ થતા હોય છે. હવે 1000-1500 શાકોત્સવ આપણી પાસે દિવસો હોય, કારણ કે શિયાળામાં જ થાય, કે ચૈત્ર મહિનામાં તો શાકોત્સવ કરાશે નહીં, કે ચોમાસામાં થાય નહીં, ચાતુર્માસની અંદર રીંગણા ખવાય નહીં. એટલે વધીને આપણી પાસે વધીને શિયાળાના 2 મહિના 2.5 મહિના આપણી પાસે અવેલેબલ હોય, આપણી પાસે ઉપલબ્ધ હોય. હવે એની અંદર 1500 શાકોત્સવ કેમ આપણે પૂરા કરવા? એટલે પછી અમે બધાએ નક્કી કર્યું અને છેલ્લા કેટલાક વર્ષથી આપણે એને અનુસરીએ છીએ. તમારા બધાનો સહકાર મળે છે કે આપણે વિસ્તાર વાઇઝ એની અંદર શાકોત્સવ આયોજન કરીએ કે જેની અંદર ફરતા ફરતા ગામને લાભ મળે, પણ દરેક વિસ્તારની અંદર એ ઉત્સવ થાય. એ બાને ભગવાનના ભક્તો ભેગા થાય, ભગવાનના દિવ્ય ચરિત્રો, હમણાં અમારે ઘનશ્યામ સ્વામીએ ભગવાનના ચરિત્રો અને મહિમાની વાતો આપણને સુંદર રીતે કથાના માધ્યમથી સંભળાવી. એવા ભગવાનના ચરિત્રો ગવાય, ભગવાનનો મહિમા થાય, એ બાને સત્સંગ સમાજ સંતો બધા ભેગા થાય અને એની સ્મૃતિ તાજી રહે એવા પ્રસંગને આપણે ધ્યાનમાં રાખી અને વિસ્તાર વાઇઝ આપણે આયોજન કરીએ. અને એ રીતે આપણે વર્ષોથી, છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી એ રીતે આયોજન થાય છે. આ વર્ષે પણ આ ત્રિવેણી સંગમનું જ્યારે વર્ષ આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ, લક્ષ્મીનારાયણ દેવ દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ વર્ષ, આપણા હનુમાનજી મહારાજનું 175 શતામૃત મહોત્સવ વર્ષ અને પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજશ્રીનું અમૃત મહોત્સવ વર્ષ, એનું જ્યારે આપણને આજે સુવર્ણ યોગ જ્યારે પ્રાપ્ત થયો છે, ત્યારે એવા પ્રસંગની અંદર આ શાકોત્સવને આપણે ઉજવી એ ભગવાનની દિવ્યતાને યાદ કરીએ છીએ, એ ભગવાનની ભક્તિની નિષ્ઠાને આપણે પ્રબળ કરીએ છીએ અને આપણા જીવનની અંદર અંતર ને બાહ્ય બંને રહેલા જે શત્રુ, એનાથી સત્સંગનું રક્ષણ થાય અને સાથે સાથે સત્સંગનું પોષણ થાય, એવા શુભ સંકલ્પ સાથે આપણે આ ઉત્સવ કરીએ છીએ. ત્યારે અમે ખરેખર રંગપુરના સ્થાનિક ભક્તો અને આજુબાજુના વિસ્તારના જે પણ અહીંયા પ્રતિનિધિઓ ગામે ગામથી આવ્યા છે અને કદાચ કોઈ અત્યારે વ્યવહારના કારણે ન પણ આવી શક્યા હોય, બધાને માટે આપણે શુભ સંકલ્પના કરીએ કે ભગવાન આપ સૌનું ખૂબ મંગળ કરો અને સૌના જીવનની અંદર સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ, એની અભિવૃદ્ધિ થાય. ભગવાનનો રાજીપો આ સમગ્ર વિસ્તાર ઉપર રહે. ગોપીનાથજી મહારાજની કૃપાથી આપણે કાયમ રળિયામણા રહીએ, આ સત્સંગ કાયમ લીલોતર એની અંદર રહે અને એની અંદર હંમેશા સત્સંગની અંદર વૃદ્ધિ થાય. પણ એક સિદ્ધાંતવાળા ભક્તો બધાએ જાળવીને રાખજો. મહારાજના વચન એવા છે, મહારાજ કે અમારી બાંધેલી આજ્ઞામાં જે રહેશે, યે પાલયંતી મનુજા સત્શાસ્ત્ર પ્રતિપાદિતાન સદાચારાન સદા તેત્ર પરત્ર ચ મહાસુખા. આ જગતની અંદર સુખીઓ કોણ થશે? તો મહારાજ કીધું અમારી બાંધેલી મર્યાદામાં જે રહીને સત્સંગ કરશે ને એ સુખ્યો થશે. એના સિવાય મહારાજ કે તાન ઉલ્લંઘ્યા ન વર્તનતે એ તું સ્વૈર કુબુદ્દય. કદાચ આનું ઉલ્લંઘન કરીને કોઈ વર્તશે, દુનિયાની અંદર ગમે તે મોટપને પામી લેશે, ગમે તે સત્તાને પામી લેશે, ગમે તે સ્થિતિને પામી લેશે, ગમે તે સ્થાનને પામી લેશે, પણ ભગવાન કે કુબુદ્ધિવાળો છે અને આલોક અને પરલોકમાં અંતે કષ્ટને પામશે. કષ્ટ કયું? તો કે સંસારની અંદર કદાચ તમે ભોગવ્યું, પણ એ કર્મનું બંધન જ્યારે નરક યાતના આવશે, યમના તેડા આવશે ને, અથવા લક 84ની અંદર ભટકવાનું આવશે, અથવા કોઈ એવી યોનિની અંદર એને જન્મ મળશે કે જ્યાં આગળ હળદૂત થવાનું થશે, એ આ કર્મનું બંધન લઈને જવાનું થશે. મહારાજ કે એવું ન કરવું પડે. આલોક અને પરલોક બંનેની અંદર સુખ્યા થવું હોય તો ભગવાનના સ્થાપિત સિદ્ધાંતો, શાસ્ત્ર મર્યાદા અને ભગવાનની આજ્ઞામાં રહીને ભજન કરજો, તો મહારાજ કે આલોક અને પરલોકની અંદર અમે તમને સુખ્યા કરશું, એવી મહારાજનું બિરુદ છે. એટલે એ સાવધાની સાથે આપણે સત્સંગ કરીએ અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણો સત્સંગ ખૂબ વિકાસને પામે. અને એ રીતે આ ઉત્સવની અંદર પણ જે ભક્તોએ તન મન ધનથી સેવા કરી છે, યજમાન પદ સ્વીકાર્યું છે, હરિભક્તોએ અહીંયા આગળ પોતાની કથા વાર્તાનો લાભ લઈને આ પ્રસંગની અંદર ઉપસ્થિતિ આપીને પણ સેવાનો લાભ લીધો છે, એવા તમામ ભક્તોને માટે અમે હરિકૃષ્ણ મહારાજ, ગોપીનાથજી મહારાજના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે ભગવાન તમને બધાને ખૂબ સુખ્યા કરે અને આવો ને આવો સત્સંગનો ચડતો ને ચડતો રંગ રહે, એવી ભગવાન શ્રી હરિના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરી પરમ પૂજ્ય સનાતન ધર્મ ધુરંધર આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, અશોક ગાદીવાળા પૂજ્ય માતુશ્રી અને અમારા સમસ્ત ધર્મકુળ પરિવાર વતી આપ સૌને અંતરના આશીર્વાદ આપી મારી વાણીને વિરામ આપું. સહેજાનંદ સ્વામી મહારાજ.